हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थे। आज आम ओटीईटी 2024 पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एथर आम आलोचना करवा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो से आपण मैंने क्लास को शेष पर्यंत देखु। जदि प्रथम करी चैनल आसुच्च ताले चैनल को सब्सक्राइब रखु जहाँफल कि आपण मैंने डेली क्लास देखा पाइपर। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखो फास्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्यरु जड़े व्यक्ति केउं सूचक देखिले जापर जे शिक्षण कार्य ठीक भाव में चली। जड़े व्यक्ति केउं सूचक देखिले जापर जे शिक्षण कार्य ठीक भाव में चली। ऑप्शन ए देखंतु शिक्षार्थी माने काम निमग्न थे एवं कौन व्यक्तिर उपस्थिति से प्रभावित करना परस्पर मध्य आलोचना करुथिबे एवं समस्या समाधान उपाय निर्णय करुथिबे ना सेमाने निर्दिष्ट भावे कार्यटीर उद्देश्य व कारण संपर्क में स्पष्ट भावे कहि पारुथिबे ना उपरोक्त समस्त। जड़े व्यक्ति केउं सूचक देखिले जापर जे शिक्षण कार्य ठीक भाव में चली। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त होची राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी उत्तम कार्यर उपादान गोटे उत्तम कार्य कौन दरकार? लक्ष्य केन्द्रिक ना आह्वानमूलक ना स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। उपरोक्त समस्त होची उत्तम कार्यर गोटे गोटे उपादान। तो ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउंटी शिक्षण कार्य अंतर्भुक्त नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देइछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे शिक्षण कार्य कौटा नुहे। ऑप्शन ए देखंतु घसी मन रखिबा। तो यहाँ गोटे शिक्षण कार्य कि नुहे। बी देखंतु देखिक लिखिबा। तो यहाँ मध्य नुहे। ऑप्शन सी देखंतु बारंबार कही कही मन रखिबा। तो यहाँ मध्य शिक्षण कार्य नुहे। तो उपरोक्त समस्त होचे राइट आंसर। तो उपरोक्त समस्त होची शिक्षण कार्यर नुहे मन रखिबे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा सार्जन पियाजों मतरे केउं बयसर पिला मध्यरे शिक्षण संपूर्ण भाव में वस्तु द्वारा प्रभावित होता है? 5 ରୁ 11 ना 6 ରୁ 11 ना 7 ରୁ 11 ना एमानक मध्यरु केउंटी नुहे। सार्जन पियाजों मतरे केउं बयसर पिला मध्यरे शिक्षण संपूर्ण भाव में वस्तु द्वारा प्रभावित होता है? मन रखिबे 7 ରୁ 11 वर्ष बयस। मन रखिबे 7 ରୁ 11 वर्ष बयसर पिला मध्यरे शिक्षण संपूर्ण भाव में वस्तु द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी शिक्षण प्रवेश द्वारा रूपे परिचित? केउंटी शिक्षण प्रवेश द्वारा रूपे परिचित? विद्यालय ना शिक्षण सामग्री ना इंद्रिय अनुभूति ना एमानक मध्यरु केउंटी नुहे। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी इंद्रिय अनुभूति। यहाँ हूँ शिक्षण प्रवेश द्वारा परिचित। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउं शिक्षण रे शिक्षार्थी मुक्त आलोचना व परस्पर भाव विनिमय सुजोग पाए? केउं शिक्षण रे शिक्षार्थी मुक्त आलोचना व परस्पर भाव विनिमय सुजोग पाए? दलगत शिक्षण ना व्यक्तिगत शिक्षण ना सहभागी शिक्षण ना उभय ए ओ सी। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी होची आपनकर राइट आंसर। उभय ए ओ सी दलगत शिक्षण आउ सहभागी शिक्षण ये दुईटे शिक्षण रे शिक्षार्थी मुक्त आलोचना व परस्पर भाव विनिमय सुजोग पाए। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा दलगत शिक्षण रे शिक्षार्थी संख्या केते हेबा आवश्यक? कम हेबा आवश्यक ना बहुत हेबा आवश्यक ना असंख्य हेबा आवश्यक ना एमानक मध्यरु केउंटी नुहे? मन रखिबे कम हेबा आवश्यक। जेते कम हो सेते भल हम। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा दलीय कार्य जोगु पिलामानक धारणा किपरि होता है? दलीय कार्य जोगु पिलामानक धारणा किपरि होता है? धारणा आदौ सृष्टि हुए नहीं ना कम धारणा सृष्टि हुए ना धारणार दृढ़ीकरण होता है ना एमानक मध्यरु केउंटी नुहे? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। धारणार दृढ़ीकरण होता है मन रखिए ऑप्शन नंबर सी।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଅସୁବିଧା? ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଅସୁବିଧା କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଅସମାନତା, ନା କେହି ନିଜକୁ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ନା କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ଗଠନ କେତେ ପ୍ରକାର କରାଯାଇପାରେ? ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ଗଠନ କେତେ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ? କେତେ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ? 2 ପ୍ରକାର, ନା 3 ପ୍ରକାର, ନା 4 ପ୍ରକାର, ନା 5 ପ୍ରକାର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 4 ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବେ? ସମଦକ୍ଷତା ଦଳ, ନା ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନରେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନରେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଦଳ, ନା ସମଦକ୍ଷତା ଦଳ, ନା ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ। ମନେ ରଖିବେ ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଗଠନରେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନରେ ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ ଗଠନରେ ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ? ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ଆଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ, ନା ସମଦକ୍ଷତା ଦଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମିଶ୍ର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଦଳ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ବହୁସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ, ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ, ବହୁସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ? କେତେ? ମନେ ରଖିବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ 35 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ। ମନେ ରଖିବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ 35 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଜଣ ପିଲା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ? 50, ନା 60, ନା 70, ନା 75। ମନେ ରଖିବେ ତ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ 60 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ କେତେରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ? 40, ନା 50ରୁ, ନା 60ରୁ, ନା 70। ମନେ ରଖିବେ 40ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, 40ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ସରି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ? 500 ଘଣ୍ଟା, ନା 600, ନା 700, ନା 800। ମନେ ରଖିବେ 800 ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର
ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ? କେତେ ଘଣ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1000 ଘଣ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଘଣ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରା କେତେ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? କେତେ ଧାରାରେ? ଧାରା କେତେ ମନେ ରଖିବେ? 17A ବା 17(1)ରେ ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି କେତେରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ? ଏକ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି କେତେରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ? 20ରୁ 30 ନା 20ରୁ 40 ନା 30ରୁ 60 ନା 30ରୁ 80? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ 30। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ଗୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଆଗ୍ରହ ନା ଦକ୍ଷତା ନା ଜ୍ଞାନ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦକ୍ଷତା ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଡେଭିଡ୍ କଲ୍ବଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଡେଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ରହିଛି? ଡେଭିଡ୍ କଲ୍ବଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଡେଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ରହିଛି? 2 ପ୍ରକାର ନା 3 ପ୍ରକାର ନା 4 ପ୍ରକାର ନା 5 ପ୍ରକାର? ମନେ ରଖିବେ 4 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଶଳ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କେଉଁ ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ କେଉଁମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି? କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦକ୍ଷତା ସମୂହ ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି କି ନାହିଁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ମାସିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ନିରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦକ୍ଷତା ସମୂହ ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି କି ନାହିଁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କହିବା ନା ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କହିବା। ପୁନଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ଉପାଦାନ କିଏ? ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ଉପାଦାନ କିଏ? ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଟା? ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଟା? ଅପେପା ନା LTI
ନା ଟି ଆଣ୍ଡ ଏସିଆରଟି ନା ଏନସିଟି? ମନେ ରଖିବେ ଏନସିଟି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଏନସିଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏହି ପରିଷଦ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଭାରତରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏନସିଟି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଶରୀରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିଶୁ ଶରୀରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନସିକ ବିକାଶ, ନା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ନା ଆବେଗିକ ବିକାଶ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କହିବା। ଶିଶୁ ଶରୀରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ କହିବା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେ ଥର ଭୁଲ କରୁଛି ସେତେ ଥର ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେ ଥର ଭୁଲ କରିଛି ସେତେ ଥର ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ନା 3 ବା ତତୋଧିକ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ସର୍ବାଧିକ ଓ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଖାତାର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏକାଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏକାଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା? ମନେ ରଖିବେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 120ରୁ 140 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? 120ରୁ 140 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ପିଲାର କି 120ରୁ 140 ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ଆଉ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଇଯିବ 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକକୁ ଆମେ କହିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ଆଉ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଇଯିବ 90ରୁ 110, ଆଉ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଉଛି 110ରୁ 120। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେରିକା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ B.F. ସ୍କିନର କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ଅନୁକରଣ? ମନେ ରଖିବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ B.F. ସ୍କିନର। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବା। ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରେ? କାହାକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରେ? ଆତ୍ମା ପରି ମନର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଦିଗ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ନା ମନକୁ
ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହୁଏ ନାହିଁ ନା ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କାହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା? ପୁରସ୍କାରକୁ, ନା ପ୍ରଶଂସାକୁ, ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ, ନା କ୍ଷୁଧାକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କ୍ଷୁଧା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା ହୋଇଯିବ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା ହୋଇଯିବ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ହୋଇଯିବ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗ କ'ଣ? କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗ କ'ଣ? ଭୟ, ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ନା ବିରକ୍ତି, ନା ଦୁଃଖ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କାହାକୁ କହିବା? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା। ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି, ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣ ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନ ମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସଂଜ୍ଞା? ମନେ ରଖିବେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ଅନଗ୍ରସର, ନା ସାଧାରଣ, ନା ମନ୍ଥର? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? ଟେଲିଭିଜନ, ନା ରେଡ଼ିଓ, ନା ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍, ନା ଛବି? ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ ଛବି ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ତ ଏଇଟା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଛବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର, ନା ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର, ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ସ, ନା ମଡେଲ? ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସ୍ଲାଇଡ୍ସ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଉପାଦାନ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ମୂଳକ ତାଲିମ, ସିରେ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଡି ଦେଇଛି ପାରଦର୍ଶିତାର ନିରୂପଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ନ କଲେ ତାଠାରେ ହତାଶ ଭାବେ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ?
ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଫଳାଫଳ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ସମାପନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ନିଦାନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ଟାରାନସ୍ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାରାନସ୍ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଅଭିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କହିବା? ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କହିବା? ମାତ୍ରା ସୂଚକ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ଦୃଶ୍ୟ ନା ଶ୍ରାବ୍ୟ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼କୁ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ? ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା ବାନ୍ଦୁରା ନା କହଲର ନା ବ୍ରୁନର? ମନେ ରଖିବେ ବାନ୍ଦୁରା ୱାଲ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ କେଉଁଟି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତା କରିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ। ବାଛ ବିଚାର କରିବା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ। କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1993 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ କେତେ ଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? କେତେ ଭାଗ? ମନେ ରଖିବେ 93.75। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 93.75 ଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ସ୍ତର। ଅଧିପାଳନ ମଧ୍ୟ, ଅନୁପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଗୋଟେ ସ୍ତର ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।